آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مخلوق کے بارے میں جس کا نام سنتے ہی انسان کے دل میں ایک عجیب سا خوف ابھر آتا ہے، اور وہ مخلوق ہے جنات۔ جنات کیا ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ ان کی دنیا کیسی ہے؟ کیا وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا انسان جن کو دے سکتا ہے؟ آئیے یہ سب کچھ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات انسانوں سے ہزاروں سال پہلے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ دنیا پر کافی ٹائم پہلے سے آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل، اختیار، رفتار، قوت اور نہ دکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ جنات کی کئی اقسام ہیں۔ عام جن جو زمین پر خاندانوں کی طرح رہتے ہیں، شیاطین جو ہمیشہ برائی کی طرف بلاتے ہیں، مارد یہ بہت ہی ضدی اور سرکش جن ہوتے ہیں، عفریت یہ بہت ہی طاقتور جن ہوتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک عفریت نے کہا تھا کہ میں تخت لانے پر قادر ہوں۔ عمار جو گھروں میں رہتے ہیں اکثر انسانوں سے ٹکراؤ نہیں کرتے۔ قرارین ہر انسان کے ساتھ ایک جن مقرر کیا جاتا ہے جو اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور جو جن ایمان لے آئے اسے مسلم جن کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ جن میں انہی ایمان لانے والے جنات کی کہانی ہے۔ جنات کہاں رہتے ہیں؟ جنات ہمیشہ ویران جگہوں پر، جنگلات میں، غاروں میں، پرانے کنووں میں، کھنڈرات میں، درختوں پہ، سمندر پہ، ہواؤں اور فضاؤں میں اور ناپاک جگہوں پہ رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جنات شیاطین گندے ناپاک مقامات میں رہتے ہیں، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لینی چاہیے، اور اندھیرے میں بچوں کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ کیونکہ اندھیرے میں جب اکیلے بچے ہوتے ہیں تو اس وقت جنات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے اکثر روتے ہیں۔ جنات کیا کھاتے ہیں؟ ان کی خوراک کیا ہے؟ جنات ہڈیوں پر رہ جانے والا گوشت کھاتے ہیں، جانوروں کی گندگی کھاتے ہیں، آگ پر بننے والی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ بخور، دھونی اور جلنے والی چیزیں انہیں متوجہ کرتی ہیں، اور شیاطین جنات جو ہیں خون ان کی پسندیدہ غذا ہے۔ کیا جنات انسان پر قبضہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جنات انسان پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جو بندہ بہت ڈرتا ہو اس پہ یہ بہت آسانی کے ساتھ قابو پا لیتے ہیں، اور اکثر جو قبرستانوں کے اندر آوارہ گردی جو بندے کر رہے ہوتے ہیں ان پہ یہ قابو پا لیتے ہیں۔ جادو کرنے والوں پہ کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو یہ جنات اس بندے پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ خون اور نجاست والی جگہوں پہ جنات کی کثرت ہوتی ہے، وہاں کمزور لوگوں پہ یہ قابو پا لیتے ہیں۔ جنات کے کسی فرد کو اگر کسی انسان نے نقصان پہنچایا ہو تو یہ بدلہ لینے کے طور پہ اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ حسد یا عشق کی وجہ سے بھی کسی بندے پہ یہ قابض ہو جاتے ہیں۔ ان کے قبضے کی علامات یہ ہیں کہ بندے کی آواز بدل جاتی ہے، آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اور قرآن پاک سنتے ہی ناپاک جن جو ہیں وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا علاج یہی ہے کہ اس بندے کے پاس آذان دی جائے، کہ آذان دینے سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔
आयत अल कुर्सी पढ़कर उस बंदे पर दम किया जाए, सूरत फलक पढ़ी जाए, सूरत नास पढ़ के दम किया जाए। सूरत बकरा तो बहुत ही मुजरब अमल है, सूरत बकरा पढ़कर उस बंदे पे दम किया जाए। जिन्नात की ताकतें बहुत ज़्यादा हैं, ये एक लम्हे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये शक्ल बदल लेते हैं, जानवरों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, दीवारों, पानी, दरख्तों से ये गुजर जाते हैं, कमज़ोर इंसानों पे असर डालते हैं, ख्वाबों में आते हैं, ये वसवसे डालते हैं। और लेकिन एक बात याद रखें, कुरानी मजीद की एक आयत 1,00,000 जिन्नात से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो आप कुरान करीम की कसरत के साथ तिलावत करें अगर आप इन जिन्नात से महफूज रहना चाहते हैं। इन जिन्नात की कमज़ोरियाँ क्या हैं, किस तरह इन जिन्नात से बचा जा सकता है, कुरान मजीद की तिलावत कसरत के साथ की जाए। अगर किसी बंदे पे कोई जिन हावी हो तो आज़ान दी जाए, सूरत बकरा की तिलावत की जाए, आयत अल कुर्सी पढ़ी जाए। और सबसे मौसर चीज़ जो है नमाज की पाबंदी। आप नमाज की पाबंदी करें तो जिन्नात से आप महफूज रहेंगे। क्या जिन्नात इंसानों से शादी कर सकते हैं? नहीं, जिन्नात इंसानों से निकाह नहीं कर सकते। ये निकाह शरअन बातिल है, क्योंकि जिन्नात का इंसानों के जिस्मानी निज़ाम से कोई ताल्लुक़ मुमकिन नहीं है। साइंसी नुक्ता नज़र जिन्नात के बारे में क्या है? शुरू में साइंस जिन्नात का इनकार करती थी, लेकिन अब साइंस भी मानती है कि जिन्नात का वजूद है। और साइंस कहती है कि हर वो चीज़ जिसे इंसान न देख सके मगर एनर्जी रखती हो तो मुमकिन है। साइंस कहती है कि जिस तरह इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट लहरें भी नज़र नहीं आती मगर मौजूद हैं, इसी तरह जिन्नात भी अगरचे नज़र नहीं आते लेकिन वो मौजूद हैं। क्या आप जिन्नात से अपनी हिफाजत चाहते हैं? तो जिन्नात से हिफाजत का बेहतरीन और मुजरब अमल ये है कि जब भी आप कहीं खौफ ज़दा हों तो आयत अल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, क्योंकि आयत अल कुर्सी के अंदर रब ताला ने इतनी ताकत रखी है कि फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं और आप जिन्नात से महफूज रहते हैं। जिन्नात और इंसानों में बुनियादी फ़र्क क्या है? इंसान मिट्टी से बनाए गए हैं जबकि जिन्नात आग से बनाए गए हैं। इंसान खुले तौर पर रहता है जबकि जिन्नात जो हैं ये पर्दे में रहते हैं। इंसान जो हैं इनकी तादाद से जिन्नात की तादाद कई गुना है। जिन्नात की तादाद 9 गुना बढ़कर है, यानी एक इंसान है तो 9 जिन है, 10 इंसान है तो 90 जिन है। इस हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि जिन्नात की तादाद कितनी ज़्यादा है। एक इंसान के मुकाबले में 9 जिन्नात की तादाद है। एक इंसान एक जगह ही रहते हैं जबकि जिन्नात एक लम्हे में दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और एक बात यह है कि हम जिन्नात को देख नहीं सकते लेकिन वो हमें देख सकते हैं। इस तरह और मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की, जिन्नात भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है और इनसे डरना नहीं चाहिए। बस ये हमारे लिए एक आजमाइश है। बस आप अपने ईमान की फ़िक्र करें और तिलावत कुरान पाक कसरत से करें। और जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र हो वहाँ ना जिन ठहरते हैं और ना ही शैतान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहे।